और लो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा सी कि अज तुहाडी गल रजिंदर तगड़ होर नाल करवावांगे। बड़ी वड्डी खबर तुसीं हुणे थोड़ी देर पहलां चंडीगढ़ तो न्यूज़ बुलेटिन विच सुन लई है कि किस तरीके नाल अज कैप्टन ने एक होर बड़ा वड्डा अपने वल्लों ते धमाका कीता है कि नवजोत सिंह सिद्धू दी सिफारिश उन्हां नूं पाकिस्तान तो आई, इमरान खान तो आई कि इन्हां नूं मंत्री मंडल विच जरूर लिया जावे। और ये भी नाल कह दिता कि जे ना काम करन तो इन्हां नूं कढ दिता जावे। ये गल 2-3 वारी कैप्टन साहब ने दोहराई है कि जे ना काम करन तो फिर कढ दिता जावे। किसने सिफारिश की, क्यों सिफारिश की, थोड़ी इह ते विचार चर्चा करते हैं। और कहते ना जी घर दा भेती ते लंका ढाए। तो हुण मेरे ख्याल च सीटां ते किन्नियां कैप्टन साहब लैके जाणगे वो तो गल वखरी है, पर नुकसान कांग्रेस का हुण वो कर रहे हैं और अंदरले सारे भेत जिहड़े उन्हां कोल सी वो हौली हौली हुण खोल रहे हैं। कुछ तो खुल गए है, हजे काफ़ी खोलणगे ज्यों-ज्यों चोणां नेड़े आउणगीਆਂ। तो पंजाब की राजनीति बहुत ही गंदली इस वेले हुंदी जा रही है और जो चोणां दा इस वेले असीं मैस क्रिएट की हुई देख रहे हैं, ये शायद ही पहलां कदी देखी होवे। पर कहते ना जी असीं पत्रकार हाँ और तुहानूं असीं खबरां सुणाणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ते इन्हां विषयां ते चर्चा असीं करते रहांगे। आओ गलबात करिए रजिंदर तगड़ होर नाल। तगड़ साहब स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और मैं भी दस देवां कि ये एक ऑनलाइन अखबार है, उहदे लई भी लिखदे है। तो असीं प्रवासी दी साडी बड़ी वड्डी मैनूं बड़ी खुशी है कि बड़ी तेज़ी दे नाल बहुत ही पॉपुलर हो रही साडी वैबसाइट है canadianpravasi.com जिन्हों 1200% मैं ठीक शब्द दस रहा तुहानूं 1200% जिहदे च इजाफा होया है व्यूअर्स दे विच। तुसीं सारे उन्होंने प्रमोट कर रहे हो, अगे खबरां फॉरवर्ड कर रहे हो। तो तगड़ साहब के कुछ लेख तो असीं उहते भी छापिया करांगे। तो canadianpravasi.com वैबसाइट नूं जरूर तुसीं हुण पढ़िया करो। एवरी सिंगल डे तुसीं इहदे च बहुत सारियां इंग्लिश दी खबरां देखोगे, दुनिया भर दी खबरां देखोगे, कैनेडियन, भारत तो, अराउंड द वर्ल्ड, ब्रेकिंग न्यूज़ ते नाले पंजाबी दी जिहड़ी साडी वैबसाइट है प्रवासी पंजाबी न्यूज़पेपर बड़ी जल्दी वो भी असीं तुहाडे लई पेश रोज़ करिया करांगे। पंजाबी दी भी खबरां। तो ऑनलाइन का जमाना बहुत वध रहा जी, असीं पिछे नहीं हाँ और तुहाडे लई एक दे बजाय 2 वैबसाइट्स लैके हाज़र हाँ और अपना ऐप लैके हाज़र हाँ। उस ऐप च भी तुसीं ये खबरां नूं पढ़ सकोगे, इन्हां वैबसाइट्स नूं पढ़ सकोगे। तो आओ गलबात करिए रजिंदर तगड़ होर नाल। तगड़ साहब तुसीं अज बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखिया है कि जिहड़ा कैप्टन साहब का कहना है कि उन्होंने सिफारिश आई सिद्धू नूं लो अपनी कैबिनेट दे विच, ये सिफारिश कीती किसने, दिओ जानकारी। सनी साहब कैप्टन ने कहा कि इमरान खान ने डायरैक्ट भावें उन्होंने नहीं किया पर एक कॉमन फ्रेंड थ्रू पर्सनल मैसेज भेजा। अच्छा जी। रिक्वेस्टिंग के सिद्धू नूं दोबारा कैबिनेट च ले लो, जे काम नहीं करेगा काट दिओ। अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैप्टन अमरिंदर सिंह कहना चाहते हैं कि सिद्धू दी नजदीकी है पाकिस्तान नाल। अच्छा जी। इस करके वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जी। पर ਇਹਦੇ नाल सिद्धू का इल्जाम यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अरूजा आलम के नाल इन्नी देर तक रहंदे रहे, ਜਿਹੜੀ कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सी जी। अरूजा आलम चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस तो ऑर्डर इशू करते रही ब्यूरोक्रेट्स नूं कि आ काम कर दो, वो काम कर दो जी। सुमेध सैनी ने यह भी कहा कि अरूजा आलम ISI की एजेंट सी जी। ਇਹਦੇ बारे कैप्टन साहब चुप है। सो जिहड़ी लड़ाई है इलैक्शन के कोल आके सिद्धू ते कैप्टन की तिखी हो गई है, पर यह चीज नहीं भूलनी चाहिए कि सिद्धू इज इंस्ट्रूमेंटल इन ओपनिंग अप गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर जी। भावें उन्हें जफ्फी पा ली जनरल बाजवा नाल, पर ਉਹਦੇ
ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜੀ ਤਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੁਆਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੌਜ ਕਰਦੇ, ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਟੌਰ ਨਾਲ CMਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਤਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਨੀ ਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਆਲ ਚੰਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਲੀਗਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸੋਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ
ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ MLA ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਸੀਗੇ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੱਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੰਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿੱਕੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਵੇਅਰ, ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਵੇਅਰ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੱਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਧਰ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੱਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ।